بہت گرمی ہے یار, مجھے نیند آتی ہے, مگر نیند سے زیادہ زندگی سے بیزار ہوں. لعنت ہے ایسی زندگی پر. تو جاؤ خودکشی کر لو. یار عزیز, ایک بار کوشش کی تھی پر ناکام رہا. تب میں قریب 14 برس کا تھا. خیال آیا کہ یار اپنا خاتمہ کر ڈالوں. آدھی رات میں کنویں کے پاس گیا, آنکھیں بند کی اور کود پڑا کنویں میں. کہ اچانک یاد آیا کہ میں گردن میں پتھر باندھنا تو بھول ہی گیا, لیکن جب کود چکا تھا تو کیا کرتا, گرا تو تھا ہی. اس پر کمبخت تیرنا الگ جانتا تھا. پانی کے لگتے ہی بے تحاشا جوش آ گیا. 2 گھنٹے خوب تیراکی کی, پھر اوپر چڑھ آیا اور گھر آ کر سو گیا. اس کے بعد پھر کبھی کنویں کا رخ نہیں کیا. اب دوبارہ کامیاب ہو جاؤں گا ایسی امید بھی نہیں. تم جیسے اناڑی سے اور کیا امید کی جا سکتی ہے؟ کوئی کام صفائی سے کرنا جانتے بھی ہو؟ کیوں, چوری اٹھائی گیری میں کمال کی صفائی دکھا سکتا ہوں, کبھی چوک نہیں ہوئی تھی. مگر عزیز, یہ ابھی تک پتا نہیں کہ یار میں چور کب بنا, ورنہ میں بھی عام انسان کی طرح گھر بساتا, مزے کرتا. مگر چوری چکاری. میں کہتا ہوں کہ تم بیوقوف اعظم ہو. زندگی میں کم سے کم ایک بار انسان کو غلطی کرنی چاہیے لازمی طور پر, تبھی اس کی خوبیاں روشن ہوتی ہیں. یار کیا بک رہے ہو؟ غور سے سنو. شریف آدمی کو لوگ جلدی بھول جاتے ہیں. اگر تم نے شرافت کو دھتا بتا دی اور ایک بار چوری کر لی تو فوراً لوگ کہنے لگتے ہیں, ہائے بیچارہ کتنا شریف لڑکا تھا, اب بگڑ گیا. اس کے بعد ایک خون بھی کرو گے تو لوگ کہیں گے اس سے تو پہلے ہی اچھا تھا, بیچارہ صرف چوری کرتا تھا, اب دیکھو جان و مال پر ہاتھ صاف کرنے لگا. اب تم پرائی عورت کی عزت پر ہاتھ لگاؤ گے تو لوگ آ بھر بھر کر کہیں گے, ہائے ولی قسم کا شخص تھا, اب تو نہایتی شیطان ہو گیا, شیطان. یار عزیز, تمہارا مطلب کیا ہے؟ چوری کی, خون بھی کیا, تو کیا اب کسی عورت کی عزت پر نظر لگاؤں؟ بغیر تجربے کے آتی جاتی عورت کے ساتھ بدسلوکی کرو گے تو کچھ ہاتھ نہیں لگے گا. سب سے پہلے اقتدار حاصل کرو, کیونکہ سلطان بننا ہے. تب ذاتی ستم, موج مزہ, عیش و آرام, سب لفظوں کے خاص معنی نکلنے لگتے ہیں. مگر عزیز, تم سلطان بننے سے تو رہے, ایسے ہوائی قلعے. اس کی فکر تم مت کرو. ایک نجومی نے مجھ سے کہا تھا, عزیز نانا نانا ان نجومیوں کے جال میں مت آنا, ان کی بدولت ہمارے کاکا نے اپنی زندگی تباہ کر ڈالی. پھر چھیڑ دیا اپنے کنبے کا قصہ. قصہ نہیں دوست, حقیقت بیان کر رہا ہوں. ایک مرتبہ میرے کاکا نے کسی ایک نجومی کو اپنا ہاتھ دکھایا. نجومی نے ایسی اونچی اونچی باتیں کی کہ کاکا اپنے آپ کو بادشاہ سمجھ بیٹھے, اور 8 روز کے بعد اپنی بیوی کو بھی نجومی کے پاس لے گئے, ہاتھ دکھانے کے لیے بیوی کی قسمت میں بھی کہ بیگم بننے کی گنجائش ہے یا نہیں. اب بیچارہ نجومی اپنے علم کی اس طرح قدر ہوتے دیکھ کر بولا, کاکی بڑی اولاد والی ہوگی, اس کے 9 بچے ہوں گے. مگر ہمارے کاکا اس پر اس قدر بے رحم ہوئے کہ اپنی بیوی اور اس نجومی کو ایک ہی چٹکی میں مار ڈالا. کیوں, تمہارے کاکا کے سر پہ کچھ آ گیا تھا کیا؟ ارے بھول اس نجومی کی تھی. اگر ایسا بھلکڑ تھا تو اسے نجوم کا پیشہ کیوں اختیار کیا؟ کیونکہ پچھلی مرتبہ کاکا کا ہاتھ دیکھ کر نجومی نے فرمایا تھا کہ ان کے کل 5 ہی بچے ہوں گے. ٹھیک ہے, اب چاہے جتنے ٹھاکے مارو, ابھی اپنے کریم خان کو آنے دو, تب تمہیں پتا لگے گا کہ میں سلطان بنوں گا یا ڈاکو ہی رہوں گا. مگر عزیز, طاقت کی اور کیوں ہوس رکھتے ہو؟ اب جیسی حالت ہے تم کافی صاحب اقبال ہو. ملک کے سلطان نہ سہی, ڈاکوؤں کے بادشاہ تو ہو. مسافر راہگیروں کو لوٹ لوٹ کر کافی دولت بٹور لی ہے, اور بھی بٹوری جا سکتی ہے. پھر کیوں لالچ کرتے ہو عزیز؟ مگر لوگوں کو دھوکے سے لوٹنے میں مزہ نہیں ہے اعظم. لوٹ کے معنی لوٹ ہی رہتے ہیں, اس میں خاص معنی تب آتے ہیں جب سب کے سامنے کھلم کھلا لوٹ کھسوٹ کرو اور لوگ کہیں کہ یہ حکومت ہے. تم شطرنج کا کھیل جانتے ہو؟ شطرنج میں ایک پیادہ ہوتا ہے, سب سے کمزور, ہمیشہ ٹیڑھی چال چلتا ہے. اس کی نہ کوئی صفت ہے اور نہ کوئی رتبہ. پھر بھی کبھی مار نہ کھائے, بنا 7 قطروں کو پار کیے 8ویں میں قدم رکھ دے تو گھڑ سوار سے لے کر وزیر تک جو چاہے بن سکتا ہے.
यानी सीधे बादशाह की नाक के नीचे पहुंच सकता है। अब मैं भी उस प्यादे का रास्ता क्यों ना अख्तियार कर लूं। यानी तुम्हारे मंसूबे सुल्तान बनने के हैं, तब मेरी क्या हैसियत होगी? मेरे दरबार के अमीर बन जाना। नहीं दोस्त, लगता है कि चोर से ऊंचा रुतबा मुझे हजम नहीं होगा। तुम्हारे मंसूबे में कंगाली ही है। लो, करीम खान आ गया। क्या बात है करीम खान, बड़ी देर कर दी। मैंने जो हिदायत दी थी ये वही शख्स है? हाँ हुजूर। ठीक है, फिर जब जरूरत होगी बुलवा लूंगा। अब जाओ यहां से। ये कौन सा जानवर है अजीज? बताता हूं, पहले खोलो उसे। सुल्तान! हाँ, तुम्हारे उस आदमी को साफ साफ बताया था कि हम कौन हैं, फिर भी उसने हमारे साथ बदतमीजी की। सुल्तान के बाद मालूम हो तब देखना तुम सबकी चमड़ी ना उधेड़ दी जाए तो मेरा नाम नहीं। हमें माफ करें हुजूर, मैंने तो किसी और मालदार को पकड़ने की हिदायत दी थी। गलती से करीम खान आपको पकड़ लाया, हमें माफ करें। लेकिन गुस्ताखी ना माने आपकी तारीफ। हम गयासुद्दीन अब्बासी हैं, खलीफा खानदान के नुमाइंदा हैं, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के मेहमान हैं। हमें माफ कर दें हुजूर, हमसे गलती हो गई हुजूर। बेशक गलती है। दूर दराज अरबिस्तान से हम रवाना हुए, इतना लंबा सफर किया, मगर दरमियान एक भी शख्स को हाथ लगाने की जरूरत नहीं हुई। हमारी तारीफ और रुतबे से जो ही वाकिफ होते फौरन ताजीम से झुक कर चले जाते। हो सकता है पहले यकीन भी ना किया हो, मगर सुल्तान का इजाजतनामा देखते ही ताजीम के साथ हमारा इस्तकबाल किया और तुमने इस कदर हमारी तौहीन की। खफा ना हो जनाबे आला, गलत फहमी इसलिए हुई कि शाही मेहमान होते हुए भी आप इस तरह अकेले अकेले। वो सारी तफसीलें तुझे क्यों दें बेवकूफ? हम अकेले हैं तो क्या हुआ, सिर्फ सुल्तान को खबर करने की देर है। फौरन उनके नुमाइंदे दौलताबाद के करीब पहुंच जाएंगे और हमारा इस्तकबाल के वास्ते बादब तैयार रहेंगे। तो फिर आपकी इजाजत हो तो हम भी आपके साथ चलें और बाहिफाजत आपको दौलताबाद पहुंचा देंगे। इससे कम से कम इतनी तो तसल्ली होगी कि हमने अपनी गलतियों की इस्लाह कर ली। चोर होने के बावजूद लगता है कुछ हद तक शराफत से वाकिफ हो। ठीक है, हमें अभी सही रास्ता मालूम नहीं है। इसके अलावा ये हिंदुस्तान गैर मुल्क वालों को बड़ी हिकारत से देखता है। यानी आप पहली मर्तबा यहाँ तशरीफ लाए हैं? सुल्तान से पहले कभी आपकी मुलाकात नहीं हुई? नहीं, पर इससे क्या फर्क पड़ता है? ये इजाजतनामा और अंगूठी तो है जो सिर्फ खलीफा खानदान के नुमाइंदे पहनते हैं। यानी आपका मतलब है कि बिना इजाजतनामा और अंगूठी के कोई आपको यहाँ पहचान नहीं सकता? नामुमकिन ही समझो। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? मुझे खबर मिली थी कि जनाब आली यही मौजूद हैं, इसी वास्ते करीम खान को भिजवाया था। क्या बक रहे हो? क्या मतलब है इसका? सिर्फ चंद लम्हे और उसके बाद हर मतलब बेमतलब साबित होगा। क्या मेरा कत्ल करोगे? क्यों करोगे? मेरे कत्ल से क्या हासिल होगा? सुनो, मेरे पास एक कौड़ी भी नहीं है। जो भी होगी तब होगी जब सुल्तान अता करेंगे। ये बात सही है कि मैं खलीफा खानदान का नुमाइंदा हूँ, खलीफा का पड़पोता हूँ, मगर फिलहाल मैं खाली हाथ हूँ, मुफालिस हूँ। मुझ जैसे कत्ल से तुम्हें क्या मिलेगा? सच कहता हूँ, मेरी मुफालसी ही मुझे यहाँ ले आई। एक कौड़ी पास होती तो आज मैं यहाँ मौजूद ना होता। रास्ते भर में न जाने कितने बदमाशों लुटेरों से साबिका पड़ा, लेकिन मुझे खाली जेब पाकर सबने मुझे छोड़ दिया। अब आपको मुझसे क्या मिलेगा? बहुत मिलेगा। तुम नहीं रहोगे तो तुम्हारी जगह मैं दौलताबाद जा सकूंगा। या अल्लाह, नहीं, मेरा कत्ल मत करो। खुदा के वास्ते मुझे छोड़ दो। चाहो तो तुम ये ले लो, ये अंगूठी, ये इजाजतनामा, मुझे जाने दो। मैं यहाँ से सीधे अरबिस्तान वापस चला जाता हूँ। आइंदा कभी भी हिंदुस्तान का रुख भी नहीं करूँगा। तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो, मेरा कत्ल मत करो। आजम, पकड़ो बदमाश को, बांध दो उसे। या खुदा, मुझे अपनी हिफाजत में ले, मैं तेरी शरण में आ रहा हूँ। या अल्लाह, मैंने उसे क्यों रोका, क्यों पकड़ा? इधर देखो आजम, कैसा लगता हूं मैं? हूं ना बिल्कुल खलीफा का पड़पोता। अबे हंस, अबे हंस, अबे हंस बेवकूफ, हंस हंस, ठाका मार। रोता है। अबे सामने देख आजम, शाही महल का बंद दरवाजा खुल गया।
اب ناچو اب ناچو، بڑے خلیفہ کا پڑ پوتا، بڑے خلیفہ کا پڑ پوتا.